Hello everyone, welcome to the continuation class of weathering and denudation. This is the second part of the video and this video deals with river courses, denudation, agents of denudation and many more. So this will be a bilingual video. I'll be using English and Bengali simultaneously. Please use headphones and if you want to see in good pace, keep the video in 1.25x. Note down important concepts and definitions. So let's start. In today's class, we're going to start with an important question, rather an important weathering type. Broadly, we have seen in previously or in previous video, broadly there are two types of weathering, physical weathering and chemical weathering. And we have also read the subparts of physical and chemical weathering. There is another type that is known as biological weathering. What is this? By the name it refers that biological, we all know that it is related to human beings. Now suppose the kind of harmful activities that we do, for example, deforestation, then mining, mining and quarrying to extract precious metals or precious minerals from beneath the earth. These processes helps or rather এই প্রসেসগুলো যেই রক্সগুলো আছে the rocks which are present inside the soil are exposed out. That means rocks are exposed out. These rocks are then further weathered. This further weathered. Same concept, big rock to fragmented rocks with different kinds of minerals and all that we have read in our last class. So question can come, how does human being or humans encourage weathering? So your answer will be this concept. It was a really small concept and small 1 to 2 marks question can come. Now, there are certain effects of weathering, right? We have been studying weathering for quite some time, so there must be some effects. So, what are the effects? The effects are broadly categorized into again two types, that is, destructive effects, and another is constructive effects. So, due to weathering, some things can be destroyed, that is destructive, and some features can be constructed, that is constructive. Some constructive effects are number one, formation of soil or agricultural activities. So, formation of soil for what? For agri activities, right? The second constructive effect is building materials like limestone and cement are available. Building materials are available. Building materials that are limestone plus cement. Another thing we have studied is new minerals are formed. New minerals are formed. By which process new minerals are formed? New minerals are formed by chemical weathering. We have studied in our last class. Formed. These are really economically beneficial. Okay. Also, last of all,
some minerals gets exposed, so mining becomes easier. Mining becomes easier for human beings. So these are constructive. Now what are destructive effects? Destructive effects are, see, sudden there is rocks beneath the soil, right? So if rocks are denuded or rocks are weathered away, it will from it will really destroy the habitat of some of the animals or plants. তাহলে কি হচ্ছে, when the rocks are destroyed or denuded near the mountainous regions, তখন কি হচ্ছে, ল্যান্ডস্লাইড হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম, ল্যান্ডস্লাইডস। ল্যান্ডস্লাইডস ইজ ওয়ান অফ দ্য destructive effects of weathering, ঠিক আছে। আর we also know that landslides, that means the debris or the fragments of rocks that are being weathered away from the big rock are falling in a high pace or high speed. And can you name which is the agent which helps or enhances the process of landslide? It is the rainfall. তো রেইনফল যখন হবে তখন ল্যান্ডস্লাইডের পেসটা কিন্তু আরো জোরে বেড়ে, তো রেইনফল enhances the pace, enhances the pace বা স্পিড বলা যেতে পারে, এটা হতে পারে। আর কি হতে পারে, মাড ফ্লো। মাড ফ্লোটাও একটা টাইপের ডিস্ট্রাকটিভ এফেক্ট। এইগুলো আমরা পড়লাম। তো এগুলো ছোট ছোট কোয়েশ্চেন আসতে পারে, কোয়েশ্চেন ক্যান অবভিয়াসলি কাম ফ্রম দিস টপিক, দ্যাট ইজ দ্য এফেক্টস, রাইট ডাউন দ্য এফেক্টস। ওকে, really easy topic, easy to memorize and very logical. Now the next topic that we are going to deal about is denudation. নামের মধ্যে আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম চ্যাপ্টারটা শুরু করার আগেই, ওয়েদারিং আর ডেনুডেশনটা দুটো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ টপিক, তার মানে একটা ছাড়া আর একটা কোনোদিনও হবে না। ডেনিউডেশন কামস ফ্রম দ্য ওয়ার্ড ডেনিউড। ডেনিউড কথাটা মানে হচ্ছে স্ট্রিপ অফ। স্ট্রিপ অফ মানে খুলে পড়ে যাওয়া বা আনকভার। ওকে, বা আরেকটা কথা আমরা ইজি ভাষায় বা লেম্যান টার্মস ইউজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে ব্রেকিং আপ। ব্রেকিং আপ অফ হোয়াট? ব্রেকিং আপ or the removing of the earth's surface through erosion and weathering. তাহলে ব্রেকিং থ্রু ইরোশন আর ওয়েদারিং, থ্রু ইরোশন আর ওয়েদারিং দিয়ে ব্রেক হচ্ছে। কি হচ্ছে ব্রেক? রক্স, রাইট? রক্স হচ্ছে। এবার ভাব একটা জায়গায় আহ, এরকম একটা ল্যান্ডস্কেপ আছে, একটা ল্যান্ডস্কেপ আছে। এবার এই রকগুলো নেক্সট স্টেপটা কি হচ্ছে, এর উপরে ওয়েদারিং হচ্ছে। ওয়েদারিং হয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো পার্টিকেলস গুলো পড়ছে, ফ্র্যাগমেন্টেড, সেইগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কে? উইন্ড উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেইগুলো কোথায়? সেগুলো চলে গেল, উড়িয়ে নিয়ে চলে গেলো, সেটা অন্য জায়গায় গিয়ে ডিপোজিট হয়ে গেল, সেটা অন্য জায়গায় গেলে ডিপোজিট হয়ে গেল। তাহলে এই জায়গাটা তো ভেঙে গেল, এইগুলোই তো উড়ে চলে গেল, এই যে এই ফ্র্যাগমেন্টেড গুলোইটাই তো ভেঙে এইটা পড়ছে, রাইট? এই ফ্র্যাগমেন্টেড গুলোই তো এটা ভেঙে, তাহলে কি হচ্ছে, এই যে ল্যান্ডস্কেপটা ছিল, এই ল্যান্ডস্কেপটা ছিল, সেই ল্যান্ডস্কেপটা নিশ্চয়ই চেঞ্জ হয়ে গেল না, এরকম হয়ে গেল, কারণ এই ওপরের পার্টটা কোথায় চলে গেল? ওপরের পার্টটাই তো ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে গেল, রাইট? তাহলে ডেনুডেশন কথাটা দিয়ে আমরা আরেকটা জিনিস বলছি, ইট ক্যান লিড টু চেঞ্জ ইন দ্য ল্যান্ডস্কেপ, রাইট? ভেরি লজিক্যাল। নাও চ্যাপ্টারের শুরুতে আমরা একবার পড়েছিলাম এজেন্টসের ব্যাপারে, এজেন্টসের ব্যাপারে আমাদের আবার পড়তে হবে। এজেন্টসটা কি? যারা এই ইরোশন বা ডিপোজিশন এই কাজগুলোতে হেল্প করে বা এনহ্যান্স করে। দোজ এজেন্টস আর বেসিক্যালি সামথিং হুইচ অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান ক্যাটালিস্ট, রাইট? তাহলে যেরকম ন্যাচারাল এজেন্টস কি কি আছে, ন্যাচারাল এজেন্টস কি কি আছে? ন্যাচারাল এজেন্টস আছে কি? উইন্ড আছে, রিভার আছে, সি ওয়েভ আছে, গ্লেশিয়ার আছে, ঠিক আছে, এটসেট্রা। তো এইগুলো কি হচ্ছে? এজেন্টস। এইগুলোই কিন্তু একটা মানে এনহ্যান্স করে, এনহ্যান্সই বলা যেতে পারে, ক্যাটালিস্ট বলা উচিত না এখানে,
এনহ্যান্স করছে। এনহ্যান্স করছে কিসে করছে? ইরোশনাল প্রসেসটাকে করছে, ডিপোজিশনাল প্রসেসটাকে করছে, ওয়েদারিং অল ওভার প্রসেসটাকে করছে, বা ডেনুডেশন প্রসেসটাকে করছে। এই পুরো প্রসেসটাকে কারা এনহ্যান্স করছে? এই ন্যাচারাল এজেন্টস গুলো। গট ইট? নাও, আজকের সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক, যে টপিকটা আমরা পড়তে চলেছি, সেটা হচ্ছে কোর্স অফ আ রিভার, বা কোর্সেস অফ আ রিভার। কি পড়বো? কোর্সেস অফ আ রিভার। আচ্ছা, রিভার যে ওয়াটারটা আছে, where do the river water accumulate from, or river, from where river accumulates water from, মানে কোথা থেকে রিভার ওয়াটারটা পাচ্ছে, বা অরিজিন বা সোর্স কাকে বলে? তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সোর্স? তাহলে রিভার ওয়াটারের ভেরিয়াস বা ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস আছে। কিরকম? গ্লেশিয়ার মেল্ট হয়ে হচ্ছে, ঠিক আছে, কিংবা একটা লেক থেকে আসছে, ঠিক আছে, কিংবা মাউন্টেন ওই ভ্যালি থেকে আসছে, ঠিক আছে, কিংবা আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভয়ার থেকে আসছে। বোঝা গেছে? এই তিন চারটে সোর্স। যদি কোনো রিভার ছোটখাটো ভাবে আসছে, ভাবে এটা একটা রিভার ফ্লো করছে, এবার এই রিভার ফ্লোর কিন্তু এই লেন্থটা, মানে যে ব্রেথটা আছে, লেন্থ বলা ভুল, এই যে ব্রেথটা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে ডিপেন্ডিং আপন যে তার সামনের রিভারটার ডেপথ কত। এইটা একটা রিভার আছে, এরকম করে বাড়ে, তো এরকম করে তো বাড়ে না। তা এই ব্যাপারগুলোই কিন্তু, এই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে কি কোর্স। যে রিভারটা যে ফ্লো করছে, সেটা কোর্সটা কিরকম হচ্ছে। তাহলে রিভার ফ্লো করে কিন্তু একদম পুরো ওর একটা সোর্স আছে, সরি, রিভার ফ্লো এর একটা সোর্স আছে, পার্টিকুলারলি একটা সোর্স আছে রিভার ফ্লোতে, আর একটা কি বলা যেতে পারে, একটা মাউথ আছে। তাহলে যদি এটা রিভার হয়, ঠিক আছে, তাহলে এটা ফ্লো করছে কিরম ভাবে? এর একটা সোর্স আছে, আর কি আছে, একটা মাউথ আছে। মাউথে যখন যাচ্ছে তখন কিন্তু রিভারটা কোনো সি বা ওশেনের সাথে কানেক্ট হচ্ছে, কিন্তু সোর্সে যখন আছে তখন তোদের মনে হয় না এটা মাউন্টেনের উপর থেকে একটা ওয়াটারফল হিসেবে পড়ছে? তারপরেই তো এর পুরো প্যাটার্নটা চলছে। আর এই সোর্স টু মাউথের মধ্যে, এই যে সোর্স থেকে মাউথের যে জার্নিটা আছে, এই জার্নিটা তিন ভাগে ভাগ করা। তিন ভাগে ভাগ করা। একটা হচ্ছে, তাহলে কি দেখলাম? খুব সহজ জিনিস। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সোর্স আছে, এই হচ্ছে আমাদের মাউথ আছে, এই যে মাঝখানে যে জার্নিটা, সেটা তিন ভাগে ভাগ করা। তাহলে প্রথম যে কোর্সটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে আপার কোর্স, সেকেন্ড এই যে কোর্সটাকে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিডল কোর্স, আর লাস্টের যে কোর্সটা সেটাকে বলা হচ্ছে লোয়ার কোর্স। এইটাই আমাদের জানতে হবে যে আপার কোর্সে কি কি ফর্ম হয়, কোন কোন ল্যান্ডস্কেপ, ফর এক্সাম্পল ন্যারো ভ্যালি ফর্ম হচ্ছে, গর্জেস ফর্ম হচ্ছে। মিডিল কোর্সে কি কি ফর্ম হয়, ফর এক্সাম্পল মিয়েন্ডার ফর্ম হচ্ছে। আর লোয়ার কোর্সে কি ফর্ম হয়, ফর এক্সাম্পল ডেল্টাস ফর্ম হচ্ছে। যেরকম কি বললাম, এখানে ন্যারো ভ্যালিজ ফর্ম হতে পারে, ন্যারো ভ্যালি ফর্ম হতে পারে, বা গর্জেস ফর্ম হতে পারে। মিডিল কোর্সে ফর্ম হতে পারে মিয়েন্ডারিং হবে রিভারের, অক্সবো লেক ফর্ম হবে। আর লোয়ার কোর্সে কি ফর্ম হতে পারে, ডেল্টাস ফর্ম হতে পারে, বা ফ্লাড প্লেনস ফর্ম হতে পারে। বোঝা গেছে? এই জিনিসগুলো ফর্ম হতে পারে। এবার আমরা দেখব যে কিভাবে রিভারটা পুরো নিজের থেকে পুরো সোর্স টু মাউথ ফ্লো করছে। তার আগে আরেকটা জিনিস দেখে নেব, এই যখন রিভারটা আপার কোর্সে আছে, তখন কিন্তু রিভারটা বেসিক্যালি, দ্য রিভার ডাজ দ্য ওয়ার্ক অফ ইরোশন। তাহলে রিভার তখন কিসের ওয়ার্কটা মেইনলি করছে? ইরোশনের, ইরোশনাল ওয়ার্কটা বেশি করছে যখন মিডিল, যখন আপার কোর্সে আছে। যখন রিভারটা মিডিল কোর্সে চলে আসছে, তখন রিভারটা কিন্তু মেন ওয়ার্কটা করছে ট্রান্সপোর্টেশনের। তাহলে ইরোশন মানে উড়িয়ে যাচ্ছে, ট্রান্সপোর্টেশন মানে উড়িয়ে কোথা থেকে কোথায়, ফ্রম প্লেস এ টু বি। তাহলে মিডিল কোর্সের টাইমে রিভারটা কি করছে, কিসের কাজ করছে? ট্রান্সপোর্টেশনের কাজ করছে, ট্রান্সপোর্টেশন। আর লাস্টে লোয়ার কোর্সে কি করছে রিভারটা? তাহলে ইরোশন করলো, রিভারটা ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে রিভারটা ফ্লো করছে তার নিচে যে স্টোন গুলো আছে সেইগুলোকে
পুরো একদম ভেঙে চুরে যাচ্ছে, সেইগুলোকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে কোথায়, মিডিল কোর্সে। এবার সেইগুলোকে নিয়ে গিয়ে কোথায় জমা করছে, লোয়ার কোর্সে। তাহলে রিভারটা লোয়ার কোর্সে কি করছে, ডিপোজিশ ডিপোজিশনাল করছে বা ডিপোজিট করছে। তাহলে এই তিনটে ব্যাপারটা বোঝা গেছে। সাপোজ 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 হচ্ছে এখান থেকে একটা একটা রিভার ফ্লো করছে এরকম ভাবে। এবার রিভার যে ফ্লো করবে, ওর নিচে তো এরকম স্টোন বা বোল্ডার্স অনেক কিছু আছে। তা রিভারের জলটা তো অনেকটাই স্ট্রং না, রিভারের যে জলটা সেটা তো অনেকটাই স্ট্রং। সরি, এই যে রিভারটা যে ফ্লো করছে, রিভারের জলটা অনেকটাই স্ট্রং, ঠিক আছে। তা ওরা তো এই স্টোন গুলো যেগুলো সেগুলো ভেঙে যাবে, এই স্টোন গুলো ভেঙে ভেঙেই তো এই ছোট ছোট পার্টিকেলস হবে। এইগুলোই তো এক জায়গা থেকে রিভারটা যখন আরেক জায়গায় ফ্লো করছে, জলটা যাচ্ছে, তাহলে এই গুঁড়ো গুলো নিয়ে যায়। তাহলে প্রথমে ভাঙলো মানে ইরোড করলো, ইরোড করার পরে করলো ট্রান্সপোর্ট, ট্রান্সপোর্ট করার পরে একদম লোয়ার কোর্সে নিয়ে গিয়ে কি করলো, জমা করলো, ডিপোজিট করলো। সেটাই কিন্তু এখানে বোঝানো আছে। যা মুখে বলছি সেটাই লিখছি, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, একদম জিনিসটা খুবই সহজ, ঠিক আছে। এবার তোমাদের একটা ছবি দেখাবো, যে ছবিটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের মেইন জিনিস। তাহলে এই যে এটা, দিস ইজ দ্য সোর্স অফ আ রিভার। এই সোর্সটা দেখতে পাচ্ছ, দেখো সোর্সটার থেকে নিচে যখন নামছে, নামছে নামছে, এই দেখো ভি শেপ ভ্যালি ফর্ম করছে, মানে যে ভ্যালিগুলোর কথা বললাম আমি। তারপরে এখানে ইন্টারলকিং হচ্ছে, এগুলো ভ্যালির জন্য কোনো অসুবিধা নেই, এগুলো কিন্তু অত মাইন্ড করে রাখতে হবে না, যদি রাখো তাহলে খুবই ভালো, ঠিক আছে। ইন্টারলকিং স্পট হচ্ছে, দিস ইজ আ কাইন্ড অফ ল্যান্ডফর্ম দ্যাট ইজ ফর্ম ডিউ টু দ্য ওয়েদারিং অফ মাউন্টেন্স অর ওয়েদারিং অফ রকস ডিউ টু দ্য এজেন্ট টিপিক্যালি নোন অ্যাজ রিভার। এবার যখন এটা নিচ থেকে নেমে একটা চ্যানেল ফর্ম হচ্ছে, যে চ্যানেল ফর্মে জমা হচ্ছে লোড। এই লোড কথাটা কিন্তু ডিপোজিট, ডিপোজিটের আর একটাই কথা লোড বা ডিপোজিশনাল। এটার নামই লোড, মানে কোথায় এসে জমা হচ্ছে, বোঝা গেছে। এবার যদি চ্যানেলের ব্যাপারটা দেখো, জিনিসটা যখন তোমরা যখন ভালো করে দেখবে, এই যে এই দিস ইজ দ্য মেন ডায়াগ্রাম। এটা তোমরা দরকার বলে এটা কপি করে নাও পজ করে। এইটা হচ্ছে মেইন ডায়াগ্রাম, এই যে এটা হচ্ছে রিভারের যে সোর্সটা, দেখো এখান থেকে পড়ছে, তাহলে তোমার কি মনে হয় না এখানে রিভারের ফ্লোটা র্যাপিড হবে, র্যাপিড ফ্লো হবে রিভারের। তারপরে যখন এখানে আসবে তখন রিভার এই যে আপার কোর্স থেকে মিডিল কোর্সে ঢুকছে, তাহলে এখানে এই রকগুলো যেগুলো নিচে আছে, যে ওয়াটারফল যেটা হচ্ছে, ভাবো এই নিচে তো রক আছে, ছোট ছোট রক আছে, ছোট ছোট রক আছে তো নিশ্চয়ই। এই ছোট ছোট রকগুলোকে তো ওরা গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিচ্ছে, কারণ কারণ জল একদিন তো না, ইট ইজ ফ্লোয়িং ফর মিলিয়ন অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ধরে ফ্লো করছে, করতে করতে রকগুলো তো ইরোড হবে। এই যে ইরোড হতে, তাহলে ইরোড হতে হতে ইরোড, এই রকের যে ফ্র্যাগমেন্টেড পার্টিকলস আর বিং ক্যারিড অ্যাওয়ে, সো দ্য ইরোডেড ফ্র্যাগমেন্টেড পার্টিকলস আর বিং ক্যারিড অ্যাওয়ে ইন দ্য মিডল কোর্স। ওকে, সো প্লেস এ থেকে প্লেস বি তে কি করলো, রিভারটা ওই ফ্র্যাগমেন্টেড পার্টিকলস ট্রান্সপোর্ট করলো। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য রিভার্স মেইন ওয়ার্ক ইন দ্য আপার কোর্স ইজ টু ইরোড, অ্যান্ড ইন দ্য মিডল কোর্স ইজ টু ট্রান্সপোর্ট, দ্যাট ইজ ট্রান্সপোর্ট ফ্রম এ টু বি পজিশন। তারপরে এইখানে এসে নিশ্চয়ই ওর যে র্যাপিড ফ্লোটা ছিল সেটা কিন্তু হালকা কমে যাবে, কারণ বিকজ দ্য গ্রেডিয়েন্ট, এই যে গ্রেডিয়েন্টটা স্টিপ ছিল এখানে, একদম সোজা গ্রেডিয়েন্ট ছিল, কিন্তু গ্রেডিয়েন্টটা কিন্তু আস্তে আস্তে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে, সো স্পিডটাও কমে যাবে। এবার স্পিডটা যাচ্ছে এখানে আস্তে আস্তে আসছে, সব ঠিক আছে। এখান থেকে আবার সেই ফ্র্যাগমেন্টে এখানেও গুঁড়ো গুঁড়ো হচ্ছে, এখানেও নিশ্চয়ই রক্স আছে, এখানেও সেম প্রসেস করতে 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 ওরা এইখানে এসে সব কটা ইয়েকে, স্টোন গুলো বা রিভার যে স্টোন বা রক পার্টিকেলস গুলোকে একবারে ইয়ে করছে, জমা করছে বা ডিপোজিট করছে, বোঝা গেছে। এই হচ্ছে ব্যাপার, এই হচ্ছে পুরো কনসেপ্ট। আচ্ছা, এই ছবিটার মধ্যে আমাকে একটু একটা জিনিস ইয়ে করতে হবে, সরি ফর দ্য ডিস্টারবেন্স। এই ছবিটার উপর আমাকে একটা, এই ছবিটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছো, এবার আমাকে এটা একটু করে রাব করতে হবে। রাব করার পরে দেখো তোমরা, আমি আগে এই পিকচারটা ভালো করে ডিফাইন করে দিচ্ছি, মানে ভালো করে আমি বলে দিচ্ছি, কারণ এইটাই হচ্ছে মেন টপিক। রাব করার পরে ইউ ক্যান সি দ্যাট আমি তোমাদের ফ্লোটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, আপার কোর্স, মিডল কোর্স আর লোয়ার কোর্সে। নাও দ্য থিং ইজ হাউ, হোয়াট ইজ দিস অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস, মানে what are meandering of a river, sorry, what are meandering of a river and what are oxboleck. These are very easy concepts. See, তাহলে আমরা আপার কোর্সে ব্যাপারটা বুঝে গেছি মোটামুটি, আমরা আপার কোর্সে ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝে গেছি, ঠিক আছে। এইবার আমরা দেখব
যে মিয়েন্ডারিংটা কি। তাহলে পিকচারটার মধ্যে মনে করো এখানে ছিল হচ্ছে আপার কোর্স, এখানে ছিল হচ্ছে মিডিল কোর্স। মিডিল কোর্সের টাইমে দেখবে রিভারটা, আমি মিডিল কোর্সে শুধু আঁকছি, ঠিক আছে, আমি মিডিল কোর্সে শুধু আঁকছি। মিডিল কোর্সের টাইমে আমি বলেছি রিভারটা এরম ভাবে ফ্লো করছে, ফ্লো করে হালকা, তো এটা গ্রেডিয়েন্টটা কমে গেছে, অ্যান্ড ডিউ টু দ্য সয়েল বা যে রিভার বেডটা আছে সেটা তো একটুখানি হালকা স্ল্যান্টিং হয়ে গেছে, এখন এখন কিন্তু এতটা স্টিপ নেই। স্টিপ মানে যত হাইট বেশি হবে রিভারের স্পিডটা তত বেশি হবে, তো এখানে হালকা হালকা স্ল্যান্টিং টাইপের হয়ে গেছে। সো স্ল্যান্টিং হয়ে যাওয়ার পরে কি হচ্ছে, এখানে রিভারটা এরম এরম হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এই যখনই এরকম করে যাচ্ছে, প্লিজ বি কেয়ারফুল, দ্য আউটসাইড কার্ভ, দিস আর দ্য আউটসাইড কার্ভ, this pattern of river flowing is known as meandering. This pattern of river flow is known as meandering, তাহলে এটাকেই meandering বলছি। আর দিস, এই যে আউটসাইড ফ্লো, এই গুলোতে কিন্তু রিভারের স্পিডটা বেশি থাকবে, তাহলে রিভারের স্পিডটা হাইয়েস্ট। এটা অনেকটা ওই সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের মতো, মানে কি বলা যায়, ওই মেরি গো রাউন্ডে যখন থাকি, যখন আমরা ইয়ে করি তখন ওই জায়গাটা স্পিডটা বেশি মনে হয় মাঝখানের থেকে, বোঝা গেছে। তা ডিউ টু দ্য প্যাটার্ন অফ দ্য রিভার ফ্লোয়িং, এতটাই স্পিডটা বেশি, এতটাই স্পিডটা বেশি যে এই জায়গা থেকে কিছু জায়গায় বাইরে ছিটকে জল চলে আসে, এরকম ভাবে ফর্ম হয়ে যায়, এখান থেকেও ছিটকে, এখান থেকেও ছিটকে গিয়ে এখানে ফর্ম হয়ে যায়। এইগুলোকেই বলা হচ্ছে কি, দিজ আর নোন অ্যাজ অক্সবো লেক। কি বলা হয় এগুলোকে? অক্সবো লেক। বোঝা গেছে যে অক্সবো লেকটা কি জিনিস? আমি ছবিটা আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। সি, এই যে ক্রেসেন্ট শেপের যেটা আছে, এটাকেই অক্সবো লেক বলা হচ্ছে, যেটা মিডিল কোর্সে আমরা পাচ্ছি। এবার চলে আসছি লোয়ার কোর্সে। নাও লোয়ার কোর্সে যখন রিভারটা আসছে তখন কিন্তু রিভারের স্পিডটা একদমই স্লাগিশ। কি হচ্ছে? স্লাগিশ মানে বিশাল স্লো, প্রচন্ড স্লো, কারণ দ্য গ্রেডিয়েন্ট ইজ নট স্টিপ অ্যান্ড দ্য লোয়ার সয়েল ইজ, মানে একদমই আমাদের মেন ল্যান্ডের সাথে মিশে গেছে, তাই একদম স্পিডটা কমে গেছে। স্পিডটা যেই কমে গেছে, তোমরা একটা জিনিস ভাবো, দ্য ইরোডেড পার্টিকলস হুইচ ওয়ার স্টার্টিং ফ্রম হিয়ার, ঠিক আছে, স্টার্টিং ফ্রম হিয়ার, এখান থেকে যে রিভার ইরোডেড পার্টিকলস গুলোকে ক্যারি করছে, ইরোড করেছে, ইরোড করার পরে এ থেকে বি মানে আপার কোর্স থেকে মিডল কোর্সে ট্রান্সপোর্ট করলো, ট্রান্সপোর্ট করেই যাচ্ছে এখানে লোয়ার কোর্সে এসে কিন্তু জমা করছে। তো তোমার কি মনে হবে না যে ওখানে এসে জমে যাচ্ছে সব একসাথে? তাহলে রিভারের যে মাউথটা আছে, তা রিভারের যে মাউথটা আমরা দেখবো, তাহলে আমরা চলে আসছি এখন রিভার মাউথের কাছাকাছি, ঠিক আছে। তাহলে এই যে রিভারের যে মাউথটা, যেটা ভাববো এটা একটা ওশেন, এই ওশেনে এসে রিভারটা মিক্স করছে। এবার এখানে অলরেডি আগে থেকে ল্যান্ড আছে, সাপোজ এখানে অলরেডি আগে থেকে ল্যান্ড আছে, এক মিনিট, সাপোজ এখানে অলরেডি আগে থেকে ল্যান্ড আছে কিছু, বা কিছু স্টোন ফোন অলরেডি আছে, ল্যান্ড আছে, আর ওশেনটা এখানে, ল্যান্ডটা এখানে আছে, রিভারটা এখান থেকে ফ্লো করছে। রিভার অলরেডি অনেকগুলো ডিপোজিট নিয়ে এসে এখানে জমা করে দিয়েছে, বলেছিলাম, কি বলেছিলাম, যে লোয়ার কোর্সে এসে ফ্র্যাগমেন্টেড পার্টিকেলস গুলো জমা হচ্ছে, তাহলে রিভার জমা করে দিয়েছে অলরেডি, তারপর এখানে ল্যান্ড আছে। এবার তোমরা একটা নিজের জিনিস চিন্তা করো, রিভারটা ফ্লো করছে, রিভারটা কতদিন ধরে ফ্লো করবে? রিভার তো ফ্লো করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে, রিভারের স্পিড বেড়ে গেছে, রিভারের স্পিড বেড়ে গেছে, করেই যাচ্ছে, মানে অনেক দিন ধরে ফ্লো করছে। তাহলে কি করবে? রিভারটা ভেঙে চুরে জয়েন হয়ে যাবে ওশেনের মধ্যে, এটা তো ওশেন পুরো, এগুলো তো সব ওশেন। রিভারটা ভেঙে চুরে জয়েন হবে, ল্যান্ডটা আর ডিপোজিটের জায়গাটা ভেঙে চুরে জয়েন হয়ে যাবে। এবার দেখো তো এটা ডেল্টার মতো ফর্ম হচ্ছে কিনা। দেখো ডেল্টা পুরো সুন্দরবনের যেরকম আমাদের আছে, সুন্দরবন, সুন্দরবনের মতো হয়ে গেল, যে ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট ডেল্টা অফ এশিয়া বা ওয়ার্ল্ড বলা যেতে পারে। ঠিক আছে, দেখেছো এই যে ল্যান্ড পড়ে থাকলো এখানে, সেটাই তো এই ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছি। সি, জাস্ট সি দ্য ডায়াগ্রাম, সি, অবজার্ভ দ্য ডায়াগ্রাম কেয়ারফুলি। আর যা যা বললাম কি করে ভাঙলো, সেটাও কিন্তু ভালো করে ওই ভিডিও থেকে বা এক্সপ্লেনেশন থেকে ভালো করে ইউ শুড লিসেন কেয়ারফুলি, ঠিক আছে। এস্টুয়ারিটা কি সিলেবাসে নেই, দরকার নেই। ফ্লাড প্লেনটা করতে পারো, যে যখন the speed of the river becomes very sluggish or the speed becomes very slow due to not so steep gradient, therefore the river spills over the land, hence
hence floodplain are formed. ঠিক আছে, মার্শ দরকার নেই, ট্রিবিউটারি ঠিক আছে, ওয়াটারফলও তোমরা জানতে পারো। ওয়াটারফলের কনসেপ্টটা আমি বোঝাচ্ছি। তা এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের পুরো আপার, মিডিল আর লোয়ার কোর্স। ঠিক আছে, আপার, মিডিল, লোয়ার কোর্স। দেখো কি করে এই যে এটা বাড়লো, দেখেছো এখান থেকে সরু হয়ে এটা কি করে বাড়ছে, বড় হয়ে গেল, বিকজ অফ দিস। এই ছবিটা যদি তোমরা ভালো করে দেখো, দিস ইজ দ্য মেন ক্রস সেকশন অফ দ্য থিং, দিস ইজ আ ভ্যালি, অ্যান্ড দ্য ভ্যালি এনলার্জ, যে স্টিপ থেকে চলে, কারণ এটা ইরোড হয়ে যাচ্ছে, যে ইরোড হয়ে গেল, these are eroded by the river action, lower course, middle course, upper course, this is the cross sectional view. See gets wider, রিভারটা ওয়াইড হয়ে যাচ্ছে, ব্যাংক, এগুলো ব্যাংক। দেখো ভেরি ইজি, ভেরি ইজি অ্যান্ড ভেরি লজিক্যাল, এটা ছবিটা ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে, রিভারের অ্যাকশনটা কিন্তু এটাকে বড় করে দিচ্ছে। এই সেম প্রসেসটা কিন্তু আমাদের কোথায় পাচ্ছি আমরা, সেম প্রসেসটা আমরা এই যে এইটাকে বলা হচ্ছে গর্জ। আমরা অনেক সময় দেখি নৌকা করে এখান থেকে, অনেক সিনেমাতে দেখতে পাই, উই ক্যান সি দ্য নৌকা করে এখান থেকে লোকজন যায়, পাস করছে, গর্জ। এইগুলো কি করে ফর্ম হচ্ছে, দিজ আর ফর্ম বাই দ্য রিভার অ্যাকশন, these are formed by the river action, and it is directly connected with the formation of waterfall. See, ছবিটা কনফিউশন হতে পারে, এই ছবিটা কনফিউশন হলে এই ছবিটা দেখতে পারো, this is the main thing. See in part A we can see that ওপরে আছে হার্ড রক, নিচে সফট রক, এখান থেকে জল পড়ছে, এটা স্ল্যান্টিং এরিয়া ছিল। এবার সেটা রিভার এখানটা ইরোড করতে, এই যে এই জায়গাটা রিভার ইরোড করতে হলে এই জায়গাটা ভেতরে দেখো ঢুকিয়ে দিয়েছে, ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, সো ওয়াটারফল হ্যাপেন্স, ওয়াটারফল হয়ে গেছে। এবার ওয়াটারফল তো এই জায়গাটাও তো ইরোড হয়ে যাবে একটা না একটা টাইমে, তারপরে দেখো এটাও ভেঙে পড়ে গেল। এইটা যখন ভেঙে পড়ে গেল, এই যে ওভার হ্যাঙ্গিং যেটা ভেঙে পড়লো, তখন কি আর পাচ্ছে না, পুরো স্টিপ হয়ে, তখন আর ওয়াটার এইদিকে এরকম ভাবে পড়বে না, সো দ্য ওয়াটার উইল রিট্রিট ব্যাকওয়ার্ডস। এই যখন রিট্রিট ব্যাক করবে তখনই দের ইজ আ গর্জ ফরমেশন, দ্য ওয়াটার রিট্রিটস ব্যাক মানে ওয়াটার গোজ ব্যাক, তখনই কি ফর্ম হচ্ছে আপস্ট্রিম। আপস্ট্রিম কথাটা মানে কি, ওয়াটার ডাজন্ট ফল বিলো বাট ইট গোজ আপ, বিকজ আর এই স্টিপ বা এই যে স্ল্যান্টিং জিনিসটা নেই, তো এই যে স্ল্যান্টিং জিনিসটা এটা তো নেই, পুরো স্টিপ হয়ে গেছে, এটা কি করে ফর্ম করবে, ফল করবে, আর তাই এটা উপরের দিকে চলে যাবে আর এখানে একটা গর্জ ফর্ম হয়ে যাবে। কারণ প্রিভিয়াস এই যে প্রিভিয়াস পজিশন অফ ওয়াটারফল, ওয়াটারফলটাকে এত দূর ছিল, সেটাকে ভেঙে ভেঙে এই যে এত দূর ছিল, এটাকে ভেঙে ভেঙে এখন এখানে চলে এসেছে, এই যে ওয়াটারফলটাকে এত দূর ছিল, এটাকে ভেঙে 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 এই যে এটা এখন এইটুকু আছে, তাহলে এতটা দূর থেকে এত দূর চলে এসেছে, তাহলে কি করে ওয়াটারফলটা হবে, তখনই গর্জ ফর্ম হচ্ছে। তাহলে গর্জ ফর্মেশন ইজ নাথিং বাট আফটার দ্য ওয়াটারফল, বা in during the waterfall formation, when the waterfall at last retreats back upstream, then gorge are formed. এই ডেফিনেশনটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর একটা ছবি মাইট বি আছে এখানে, এখানে একটা জিনিস তোমরা দেখতে পারো, ওই ছবিটারই একটু ভালো এক্সপ্লেনেশন এখানে আছে। হাউ ওয়াটারফলস আর ক্রিয়েটেড, ওয়াটারফলস আর মোস্ট, এটা একটু দরকার নেই, জাস্ট আমি যেটা বলছি, আহ, এখান থেকে এটাও অতটা ইম্পর্টেন্ট না, তোমরা এটা দেখে নিতে পারো, যেটা বলেছি আমি সেটাই, শুধু এখানে একটা ওয়ার্ড আছে অ্যাব্রেশন বলে, অ্যাব্রেশন। আর একটা ওয়ার্ড আছে সিমিলার টু দিস ওয়ার্ড, অ্যাট্রাশন, অ্যাট্রিশন। এদের ডেফিনেশনটা ইজ স্লাইটলি ডিফারেন্ট বাট বোথ অফ দেম আর কোয়াইট সিমিলার, বিকজ both of them tells about the river action on a stone or a rock. অ্যাব্রেশন কথাটা শুধু বলছে যখন রিভার, দ্য রিভার রাবস দ্য স্টোন, রাব করে চলে যাচ্ছে যখন ট্রান্সপোর্ট করছে একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায়। অ্যাট্রিশন ইজ নাথিং বাট হিটিং দ্য রিভার। সি দ্য ডিফারেন্স ইজ বিলো, এই যে ডিফারেন্সটা, এই ডিফারেন্সটা ইউ ক্যান নোট ডাউন। ইট ইজ আ স্লো প্রসেস, অ্যাব্রেশনটা ফাস্ট প্রসেস, অ্যাট্রিশন। অ্যাট্রিশন ইজ এ টাইপ অফ ইরোশন হুইচ অকার্স ভেরি ফাস্ট কম্পেয়ার্ড টু অ্যাব্রেশন। এটা দরকার নেই, এটা দেখতে হবে। অ্যাব্রেশন ইজ এ টাইপ অফ ইরোশন ওয়্যার দ্য মেটেরিয়াল বিং ট্রান্সপোর্টেড ইরোডস অ্যাওয়ে অ্যাট আ সারফেস ওভার টাইম। তাহলে এই যে রিভার যাচ্ছে, এই যে রিভার যাচ্ছে, এর নিচে যদি স্টোন থাকে কোনো, নিচে স্টোন আছে এরকম, তাহলে এই যে হিট করে চলে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে রিভারটা, এটাকেই বলা হচ্ছে অ্যাব্রেশন। এটা প্রচন্ড স্লো প্রসেস। বা অ্যাট্রিশনটা কি হচ্ছে, রিভার আছে, রিভারটা ফ্লো করছে, এখানে একটা স্টোন, স্টোনটাকে এই যে হিট করছে, এই হিটিং প্রসেসটা কিন্তু অ্যাট্রিশনে আসছে, এটা কিন্তু অ্যাব্রেশনে না। এই যে কজড বাই হিটিং দ্য সারফেস, প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান কপি অ্যান্ড মেক ইউর ওন নোটস। তাহলে
এখানেও কোশ্চেন আসতে পারে। সো কোয়েশ্চেন ক্যান কাম ডিফাইন ডিফাইন দেম, মানে অ্যাব্রেশন আর অ্যাট্রেশনকে ডেফিনেশন আসতে পারে, অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দেম, ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দেম। ভেরি ইজি, তোমরা এখন পেরে যাবে। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি আজকের টপিকটা এখানেই এরকমই ছিল। বেশি কঠিনও ছিল না, বেশি ইজিও ছিল না, বাট কিছু কিছু জিনিস আমি বলে দিচ্ছি যেটা একটু মাইন্ডে রাখা উচিত। মেন্ডারিং এর কেসটা আমি বলে দিয়েছি, ওয়াটারফলের কনসেপ্টটা আমি বলে দিয়েছি, ডেল্টা ফরমেশনটাও বলে দিয়েছি, আর কোথায় স্লাগিশ হচ্ছে কোথায় সেটাও বলে দিয়েছি। শুধু একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, লোয়ার কোর্সে ডেল্টার সাথে আর একটা জিনিস ফর্ম হয়, সেটার নাম হচ্ছে লিভিজ। লিভিজটা এইটা, এই যে জল যাচ্ছে না, ইফ ইউ সি কেয়ারফুলি, ইফ ইউ সি কেয়ারফুলি দিজ আর লিভিজ, লোয়ার কোর্সে ফর্ম হচ্ছে, উঁচু উঁচু হয়ে আছে। এটা কিন্তু এই টাইমে ছিল না, এখানেও অতটা নেই, এইখানে উঁচু হয়ে যায়, দেখো একটা পিরামিড টাইপের হয়ে আছে। দিজ আর নোন অ্যাজ লিভিজ। দিজ আর নাথিং বাট, ওই যে স্টোন আর রকস গুলো যেগুলো যেগুলো রিভারটা ইরোড করতে করতে আনছিল, দিজ আর ডিপোজিটেড হিয়ার। তার মানে স্টোন বা রক গুলো যেগুলো ছিল সেইগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়েছিল, আর সেগুলোই কি ফর্ম হয়েছে, রকস গুলো ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে সিল্ট ফর্ম হয়েছিল। কি ফর্ম হয়েছে, সিল্ট ফর্ম হয়েছিল। সিল্ট বা ফ্র্যাগমেন্টেড পার্টিকলস, যেগুলো এই রিভার বেডে রিভার বেডে কি হচ্ছে, ডিপোজিট হয়ে আছে। এটাকেই বলা হচ্ছে কি, লিভিজ। গট ইউর ডেফিনেশন? সো আজকে আমরা বেসিক্যালি পড়লাম রিভারের কোর্স, বায়োলজিক্যাল ওয়েদারিং আর ডেনুডেশনের ব্যাপারটা। আই হোপ the session was good, and I'm ending the session. Thank you for your patience. Thank you. See you next time.